I have 12 identical pieces of candy. In how many different ways can I distribute the candies to 4 different kids? To 4 different kids. This is of the type similar balls and different boxes distribution. Similar balls placed into the different boxes. Okay, number of questions మనం చూసాము. అందులో one of the question, suppose we have 4 balls, 4 similar balls, right? And 3 different boxes. 3 different boxes. You have 4 balls asked to place into the 3 different boxes. వీటిలో ఏం చేసుకున్నాం మనం ఇప్పుడు ఈ 4 ని అన్ని వేస్ లో 3 గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయగలం, అన్ని చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాం మనం, రైట్? లైక్ 4 0 0 3 1 0, right? 3 1 0, then 2 2 0 0 2 2 0 1 3, like the different ways, 0 4 0, like etc. ఓకే, అన్ని డిఫరెంట్ వేస్ లో చేసుకుంటూ వెళ్ళావు, రైట్? అంటే ఏం చేసావు నువ్వు? జస్ట్ 4 balls ని 2-3 parts గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినావు. ఓకే, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దిస్ 4 balls has the 4-letter word. ఓకే, 4-letter word. దీన్ని ఏం చేయాలి? 3 parts గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. ఓకే, ఏదైనా ఒక లైన్ ఉంది, దీన్ని 3 parts చేయాలంటే ఎన్ని కట్స్ కావాలి? 2 cuts. ఇక్కడ కట్, ఇక్కడ కట్, 1 2 3 అయిపోయింది. సో ఇన్ ద సిమిలర్ ఫ్యాషన్ I am cutting this 4-letter word into the 3 parts. So how many vertical lines required? 2 vertical lines required. Those 2 vertical lines we can place at anywhere. Okay, at anywhere. Suppose నేను ఇక్కడ పెట్టుకున్నా. సో దిస్ ఏమవుతుంది? 4 0 0. This part is 4, this part is 0, and this part is 0. This is of the distribution 4 0 0. Right? We can place it anywhere. ఇక్కడ పెట్టుకున్నా. In this case we have 1 1 2 1 1 2, 3 distribution. And if you place over here, in this case we are having 0 0 4, like this. Okay, so like this. ఇలాంటి ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి? This can be treated as a 6-letter word with 4 similar letters and 2 similar letters. Those 2 similar are vertical lines and 4 similar are our balls. Okay, total ఎన్ని ways ఉంటాయి నీకు? This 6-letter word, that is nothing but 6 factorial divided by 4 similar letters and 2 similar letters. So 4 factorial into 2 factorial. This can be written as simply 6c4. ఓకే, 64 అంటే ఏమైంది నీకు? బాల్స్ అట్లాగే ఉన్నాయి. బాల్స్ దీన్ని 3 గా కట్ చేసి 3 గా డిస్ట్రిబ్యూట్ 3 parts గా చేయాలి. సో 2 lines ఆర్ రిక్వైర్డ్. సో 2 lines ఎందుకు 3 parts ఏం చేస్తున్నాం మనము? 3 boxes లో పెడుతున్నాం కాబట్టి ఎన్ని lines రిక్వైర్డ్? 2 lines ఆర్ రిక్వైర్డ్. సో 4 + 3 - 1, సి 3 - 1 ఆర్ 4, ఆర్ 4 + 3 - 1 C 4, we can call it, right? Now here you are having how many pieces of candy? 12 pieces of candy. 12 pieces of candy to be distributed to how many kids? 4 kids. If you consider this candy as the 12-letter word, okay, then ఎన్ని parts చేయాలి? 4 parts చేయాలి. How many vertical lines required? 3 vertical lines required, right? అంతే కదా. నీకు ఒక లైన్ ఉంది, ఏదైనా ఒక లైన్ ఉంది, 5 parts చేయాలి. ఎన్ని లైన్స్ కావాలి? 1 2 3 4 అయిపోయిందిగా. 1 2 3 4 5 parts. సో నీకు ఒక లైన్ ఉంది, ఎన్ని పార్ట్స్ చేయాలి? 4 parts చేయాలి. ఎన్ని కావాల్సి వస్తుంది? 3 కావాలి. ఆ లైన్ నేను 12-letter word అనుకుంటున్నావు దాన్ని. ఓకే, రైట్? 12 క్యాండీస్, సిసి అని వస్తున్న క్యాండీ. 12 candies to be separated into 4 different kits. Means you need to write 3 vertical lines, right? Anywhere you can place. So I am writing like this. Total it will become 12-letter word plus 3 lines, 15-letter word with 12 similar letters and 3 similar letters. So how many ways we can write this letter? This 15-letter word, 15 factorial divided by 15 factorial divided by 12 factorial into 3 factorial. Okay, simply this can be called either 15c12 or
15C3. Okay, simple. Similar balls distribute into the different boxes. Boxes different అంటున్నావు, మరి ఇక్కడ లైన్స్ కూడా సేమ్ అంటున్నావు అనొద్దు. ఓకే, బాక్సెస్ కి లైన్స్ కి సంబంధం లేదు. దీన్ని ఏం చేస్తున్నాం, జస్ట్ మనం చేసిన పార్ట్ లో 4 balls ని డిఫరెంట్ గా త్రీ వేస్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం. త్రీ పార్ట్స్ గా రాస్తున్నాం మనం. ఓకే, 4 = 4 + 0 + 0, 3 + 1 + 0, 2 + 2 + 0 లైక్ దట్. ఓకే, దిస్ లైన్స్ ఎందుకు మనకి, దాన్ని 4 లెటర్ దాన్ని 3 పార్ట్స్ కట్ చేయడానికి. ఓకే, బాక్స్ కి సంబంధం లేదు. బాక్స్ డిఫరెంట్ అంటున్నావు, ఇక లైన్స్ ఏమో సేమ్ అంటున్నావు అనొద్దు. లైన్స్ ఏంటి, దాన్ని సపరేట్ చేసుకోవడం అంతే, కటింగ్స్ 4 లెటర్ వర్డ్ని. ఓకే, సపోజ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ n ఐడెంటికల్ పీసెస్ ఆఫ్ క్యాండీ. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇవి ఇంపార్టెంట్ ఏముంది, నీకు మైండ్ లో కనపడుతుంది కదా, లైన్ ఉంది, కట్ చేసుకున్నాం. దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ ఏముంది, గుర్తుపెట్టినది ఏముంది. సపోజ్ n క్యాండీ, సిమిలర్ క్యాండీ అంటారు, మ్యాంగోస్ అంటారు, పెన్స్ అంటారు. ఓకే, పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ అంటారు. రైట్, similar items, n similar items are asked to distribute to k different persons. So ఏదైనా కానీ k different items అనుకో. ఓకే సార్, k different persons. In this ways n ని ఏం చేయాలి, k పార్ట్స్ చేయాలి. అంటే ఎన్ని లైన్స్ కావాలి, n ని k పార్ట్స్ చేయాలి. అంటే ఎన్ని లైన్స్ కావాలి, k - 1 లైన్స్ కావాలి. సో టోటల్ ఏమవుతుంది, n + k - 1 ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై సిమిలర్ n ఉంటాయి లేదా k - 1 ఉంటాయి. సో n + k - 1 ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడ్ బై n ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ k - 1 ఫ్యాక్టోరియల్. ఓకే, అంతేనా. సో దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ n + k - 1 Cn ఆర్ n + k - 1 Ck - 1. Okay, but distributing the any number of similar items into any number of different persons. Different ways of form చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, in how many ways can we distribute 11 pieces of candy among 4 kids? ఇప్పుడే చేసుకున్నాంగా. provided every kid get at least 1 piece of candy. ఓకే, అట్లీస్ట్ ఎన్ని కావాలి, ఎంతమంది, 11 pieces ని 4 kids కి ఇస్తున్నాడు. ఓకే, మన ప్రొసీజర్ లో ఏంటి, 11 ని 4 పార్ట్స్ గా చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. అందులో అందరికీ రావాలేం లేదు. 11 000 కేసు కూడా ఉంటుంది. ఆ కేసులో ఏంటి, అందరికి ఒకటికే 11 వస్తున్నాయి, మిగిలిన వాళ్ళకి అందరికి ఏమి రావడం లేదు. ఓకే, బట్ హియర్ దే ఆర్ సేయింగ్ ఆస్కింగ్ దట్ every kid get at least 1 piece of candy. కంపల్సరీ 1 అయితే ఉండాలి. ఫస్ట్ 1 ఇచ్చేద్దాం కదా. ఓకే, 4 persons కి ఫస్ట్ 1 ఇచ్చేద్దాం. ఈచ్ కిడ్ కి 1 వచ్చేసింది. K2 K3 K4 ఈచ్ కి 1 అయిపోయింది. అందరికి 1 ఇచ్చేసాం కిడ్కి. సో ఇంకెన్ని క్యాండీస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనకి, 11 - 4 7 పీసెస్ ఆఫ్ క్యాండీ ఉంది. ఈ 7 పీసెస్ ఆఫ్ క్యాండీ టు బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు 4 kids. సరిపోతుంది కదా ఇప్పుడు, 4 kids. ఇప్పుడు అందరికి 1 అయితే ఉంది, ఇంకా మిగిలిన దీనికి యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో దట్ ఈచ్ కిడ్ డెఫినెట్లీ అట్లీస్ట్ 1 క్యాండీ తీసుకుంటాడు. ఓకే, రైట్. నౌ 7 టు బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు 4 kids. 4 kids కట్ చేయాలనుకుంటే ఎన్ని లైన్స్ అవుతాయి, 7 + 3 C7. రైట్, ఆర్ యూ కెన్ సే 7 + 3 ఫ్యాక్టోరియల్ divided by 7 factorial into 3 factorial. That is about 10C7 only. Okay, right. కండిషన్ ఏముందో కండిషన్ వాళ్ళకి ఇచ్చేసేయండి ఫస్ట్. ఇచ్చేసి మిగిలిన డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకో. రైట్, నెక్స్ట్, I have 5 pieces of candy and 6 pieces of 5 pieces of దీని పేరు ఏంటి, cinnamon candy and 6 pieces of butterscotch candy. ఇదో C అని పేరు పెడుతున్నా ఈ టైప్ దానికి, దీనికి B అని పేరు పెడుతున్నా. In how many ways can I distribute the candy among 4 kids? ఓకే, ఫస్ట్ ఒక టైప్ ఆఫ్ క్యాండీని ఇచ్చేసాయి, ఇంటూ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ క్యాండీని ఇచ్చేసుకుంటాం. అంతే కదా వాళ్ళకి. ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ క్యాండీ ఇవ్వడానికి 5 పీస్ ఉంది. ఎంతమందికి ఇవ్వాలి, 4 kids కి. సో 5 + 3 అంతే కదా.
5 plus 4 minus 1 lines. C5. Or C5 ఎందుకు similar 5 కదా, or 3, you can say anything. Okay, and into 6 plus 4 minus 1, 3 lines కదా ఇక్కడ కూడా, C6. So this value equal to simply 8C5 into 9C6. ఓకే, ఇవేంటి లైన్ వర్టికల్ లైన్స్ ఇవి. ఓకే, ఆ 5 ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి ఎన్ని పార్ట్స్ కి, 4 పార్ట్స్ కి 3 వర్టికల్ లైన్స్ అవసరం అవుతుంది. రైటా? రైట్. నెక్స్ట్, I have in how many ways can we distribute 13 pieces of candy to 5 kids? 13 pieces of candy asked to distribute to 5 kids. If the oldest kid must receive at least 2 pieces. వాళ్ళు అందరూ కాదు ఇక్కడ నీకు, ఓన్లీ ఒకటే కిడ్, ఓల్డెస్ట్ కిడ్ టు రిసీవ్ at least 2 pieces. ఇక్కడ కిడ్స్ 5 ఉన్నారు. ఈయన ఓల్డెస్ట్ అనుకున్నాం అనుకో, ఈయనకి ఏం కావాలి, కంపల్సరీ అట్లీస్ట్ 2 ఉండాలంట. సో మినిమం 2 అయితే ఉండాలి కదా దీనికి. ఫస్ట్ ఆ 2 ఆయనకి ఇచ్చేసాయి ఫస్ట్. ఓకే, టోటల్ యువర్ హ్యావింగ్ 13, 2 తీసుకెళ్ళి ఓల్డెస్ట్ కి ఇచ్చేసాయి. సో యువర్ హ్యావింగ్ 11, 11 ని 5 మెంబర్స్ కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాయి. సో కంపల్సరీ ఆయనకు 2 ఉంటాయి, ఇంకొచ్చేదానికి యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, రైట్. 11 ని మిగిలిన 5 అందరికి 5 మెంబర్స్ మిగిలిన కాదు, ఫస్ట్ ఓల్డెస్ట్ అతను ఈయన ఓల్డెస్ట్ అట్లీస్ట్ 2 అన్నారు కాబట్టి కంపల్సరీ 2 ఆర్ మోర్. ఎగ్జాక్ట్లీ 2 అంటే 2 ఇచ్చేసి మిగిలిన డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తావు. అట్లీస్ట్ 2 అన్నారు కాబట్టి ఈ షుడ్ గెట్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 2 ఆర్ మోర్. సో డెఫినెట్లీ ఫస్ట్ 2 ఇచ్చేసిన తర్వాత రిమైనింగ్ క్యాండీస్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిని మళ్ళీ 5 మెంబర్స్ కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటుందాం. రైటా? సో required number of ways are 11 plus 5 minus 1 C11. This is simply 15C11 or 15C4 or 15C4, whatever. Okay, right? Conditions important ఇక్కడ, కండిషన్స్ మీద అడుగుతారు క్వశ్చన్లు, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడగరు. In how many ways can we distribute 12 pieces of candy to 4 kids? Okay, our intention is 12 pieces of candy to 4 kids. Right. If 2 of the kids are twins and must receive an equal number of pieces. Okay, ఆ ట్విన్స్ ని T1 T2 అనుకుంటున్నాం. ఓకే, మిగిలిన ఇద్దరు ఉన్నారు, K3 K4. రైట్, అలా ఉంచు. నీ కండిషన్ ఏంది, ట్విన్స్ మీద ఉంది. ట్విన్స్ కి ఏమని ఉన్నారు, ట్విన్స్ మస్ట్ రిసీవ్ an equal number of pieces. ఓకే, సో ట్విన్స్ కి ఇద్దరికి 1 1 9 వచ్చి ఉండొచ్చు. ఓకే, 0 మిస్ అవ్వద్దు. ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ అంటే 0 0, ఇద్దరికి 0 ఉండొచ్చు. ఓకే, ఈ కేసు మర్చిపోకూడదు, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 0 కేసు త్రూఅవుట్ యువర్ కౌంటింగ్ థియరీ, పర్ముటేషన్స్, కాంబినేషన్స్, ప్రాబబిలిటీ, ఓకే, కమిటీ ఫార్మేషన్స్, వాట్ ఎవర్, 0 అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెంబర్ ఆఫ్ నెంబర్స్, ఓకే, అవైలబుల్ డిజిట్స్ లో 0 ఉంది అంటే యూ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్. 0 ప్లేస్ ఏ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ త్రూఅవుట్ దిస్ కౌంటింగ్ థియరీ. ఓకే, సో 0 మిస్ అయిపోయే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. రైట్, సో T1 T2 should have equal number means both can be 0, both can be 1. ఇద్దరికి 2 వచ్చి ఉండొచ్చు, ఇద్దరికి 3 వచ్చి ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇద్దరికి 4 5 6 7 రాసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చా? మనకు ఉంది ఏంటి అవైలబిలిటీ, 12 క్యాండీనే ఉంది. ఓకే, ఇద్దరికి 6 రావచ్చు, మిగిలిన 0 ఉండొచ్చు వాళ్ళిద్దరికి. ఓకే, ఈ రిస్ట్రిక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ వీళ్ళకి ఇచ్చేద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ కేసులో ఏంటి, ఇద్దరికి 0 0. సో you need to give this 12 piece of candy to next 4 2 persons. So you have 12 plus 2 minus 1 C 12 plus next case first వీళ్ళకి 2 ఇచ్చేసేయాలి కదా, 10 ఉంటుంది నీకు. రైట్, 10 plus 2 minus 1 10. నెక్స్ట్ కేసు 4 ఇచ్చేస్తాం, 8 plus 2 minus 1 C 8. ఓకే, తెలుస్తుంది ఎట్లా రాస్తున్నాము, 8 ని ఇద్దరికంటే 1 వర్టికల్ లైన్ సరిపోతుంది, అందుకే 2 minus 1. రైట్, ప్లస్ 6 ఇచ్చేయాలి.
ప్లస్ 8 ఇచ్చేయాలి. 8 ఇచ్చేయాలంటే 4 plus 2 minus 1 C 4 ప్లస్ 10 ఇచ్చేయాలి. 10 ఇచ్చేసి 2 మిగిలితే 2 plus 2 minus 1 C 2 నెక్స్ట్ ఇచ్చేసి అంటే 0 ఉంటాయి. 6 ఇచ్చేసాం. ఇది 0 ఉంటాయి, అలాగే 0 ఉంటాయి. చెప్పు దీనికి ఏమవుతుంది మరి నీకు? 0 plus 2 minus 1 C 1. మరి చెప్పాలి కూడా 0 plus 2 minus 1 C 0. 0 plus 2 minus 1 C 0. 0 కూడా 1 మీద డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు కదా. దాన్ని మిస్ చేయకూడదు. సరే ఒకవేళ మిస్ అయ్యామనుకుంటే రాసేసి 0 plus 2 minus 1 C 0. ఓకే, సో దిస్ ఈక్వల్ టు, అందుకే 0 అనే పవర్ఫుల్ అనేది. ఈవెన్ 0 వచ్చినా కేసే కదా నీకు 6600. ఓకే రైట్. ఏమవుతుంది నీకు ఇప్పుడు? 9 13C 12 అంటే 13C 113 13C 12 ప్లస్ 11C 10 11C 10 ప్లస్ 9C 8 9C 8 ప్లస్ 7C 6 7C 6 ప్లస్ 5C 4 5C 4 ప్లస్ 3C 2 3C 2 ప్లస్ 1C 0. So this value equal to simply plus 11 plus 9 plus 7 plus 3 plus 1. Some of odd numbers are up to 30, up to 13. So 7 square 49. Okay, simple. Conditions రాసుకోవడం అన్ని వెళ్ళిపోవడం. రైట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నీకు 1 1 రాసావు, రిమైనింగ్ ని నెక్స్ట్ 4 కి ఎందుకు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం లేదు? 1 1 ఇచ్చావు. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లోనేమో వాళ్ళకి ఇచ్చిన తర్వాత మిగిలిన వాటిని అందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాం కదా. ఇక్కడ 1 1 ఇచ్చిన తర్వాత మిగిలిన 10 ని 4 కి చేయకుండా ఓన్లీ 2 కి ఎందుకు చేస్తున్నావు? ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ కేసులో ఈ టైప్ లో వీళ్ళకి 1 1 ఉండాలి. ఓకే, సో 1 1 ఇచ్చేసి మిగిలినవన్నీ రిమైనింగ్ 2 persons కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి అన్ని కేసెస్ లో కూడా. రైట్. నెక్స్ట్ compute 3C3 something they have given. Okay, రాసేసుకో 3C3 plus 4C3 plus 4C3 plus 5C3 up to plus 5C3 6C3 7C3 up to so on to 11C3. Okay, 3C3 4C3 4C0 కూడా రాసుకోవచ్చు. దీన్ని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు? దీన్ని 3C0 plus 4C1 plus 4C1 plus 5C2 5C2 plus 6C3 up to 11C8. 11C8. Okay, this 3C0 4C1 5C2 కనబడుతుంది కదా నీకు. This 3C0 can be written as 4C0. Now 4C0 plus 4C1 is 5C1. Now 5C1 plus 5C2 is 6C2. Now 6C2 plus 6C3 is 7C3 up to so on. Last क्या वस्तु देखने को 11C7 plus 11C8 this will be 12C8 or 12C4 or also you can call 12C4 whatever. Okay, right, plus 9C4 15C4 15C4. Just we are adding or subtracting 4C4 5C4 6C4 7C4 require అవే కదా నీకు ఉంది. సో 4C4 plus 5C4 plus 6C4 4 plus 7C4 as it is ఇది 8C4 plus 9C4 15C4 minus of plus చేసేమంటే మైనస్ చేయాలి కదా వాటిని 4C4 plus 5C4 plus 6C4 plus 7C4. So this value is equal to simply ఇందా రాసుకున్నట్లు ఏమవుతుంది అంతా రాసి సింప్లిఫై చేసుకుంటే 16C5 minus this value will be 8C5 that is the required value. Okay, మరి సింప్లిఫై చేసుకోవాలి 4C4 ని 4C0. This can be called 5C0 5C1 602 703 8C4 9C5 15C11 కంప్లీట్ చేసుకొని చేసుకుంటే నీకు వచ్చే 16C5 minus 8C5.
Okay, or directly from acoustic identity also we can say this value equal to simply 16C5. acoustic identity చూసుకున్నాం కదా మనం, ఏది పాస్కల్ ట్రయాంగిల్ ఇట్లా వచ్చేది. ఇవన్నీ సమ్మే కదా నీకు ఉంది, 4C4 plus 5C4 డయాగోనల్ సమ్ ఉంటుంది, which is equal to your 16C5 directly, right? Next one. In each of the following, determine the number of ways to distribute. Okay, 11 pieces of candy to 4 kids. Right, Rajesh? Okay. 11 pieces of candy to 4 kids. 11 plus 4 minus 1C 11. 11. Right. Next 18 pieces of candy to 7. 18 plus 7 minus 1. Vertical lines ivi. C 18. Next 22 pieces of candy to 6 kids. Provided each kid must receive at least 1 piece of candy. So first అందరికి 1 piece ఇచ్చేస్తాను అది. So remaining ఏమంటే 22 minus 22 minus 6 equal to 16. 16 మళ్ళీ ఫర్దర్ గా 6 kids కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేస్తావు, రైట్? అంతే కదా. సో 16 plus 6 minus 1C 16, that is 16 plus 5 21C 16, or we can say 21C 5, ఏదైనా కానీ. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ 8 pieces of candy to 10 kids. ఇక్కడ ఏమైంది నీకు 8 pieces of candy 10 kids కి ఇవ్వగలుగుతామా? ఎందుకు ఇవ్వలేము? ఫస్ట్ 1 కి 8 ఇస్తావు, మిగిలిన 0 ఇచ్చేస్తావు. ఫస్ట్ 8 కి 1 1 1 1 ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తావు, లాస్ట్ 1 కి 0 వెళ్ళిపోతాయి ఇద్దరికి, రైట్? ఇదేం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకు. అరే 8 pieces 10 kids కి ఎలా ఇస్తావు అని చెప్పండి, కండిషన్ చెప్పట్లే. ప్రతి ఒక్కడు ఎవ్రీ వన్ షుడ్ రిసీవ్ అట్లీస్ట్ 1 అని చెప్పడం లేదు. ఓకే, ఇన్ దట్ కేస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, మన దగ్గర ఉండేది 8 candy, 10 members అందరికి ఒకటి ఇవ్వాలంటే ఇవ్వలేం కదా. In that case it is not possible, but 8 can be distributed to 10 kids. Even 1 candy can distribute to 100 kids. ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు in 100 ways లో. ఓకే, రైట్. సిమిలర్లీ 8 pieces of candy to 10 kids means same 8 plus 10 minus 1 C 8. This is equal to simply your 17C 8 or 17C 11, ఏదైనా కానీ 17C 9. Okay, then next 16 pieces of candy to 5 kids, provided the youngest kid must receive no more pieces of candy than any of the others. Okay, అంటే youngest kid must receive no more pieces of candy than any of the others. అంటే యంగెస్ట్ కిడ్ కి అందరికన్నా తక్కువ రావాలి, అంతే కదా. యంగెస్ట్ కిడ్ కి అందరికన్నా తక్కువ రావాలి, రైట్? సపోజ్ యంగెస్ట్ కిడ్ కి 0 వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉందా? ఉంది. 1 వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉందా? యంగెస్ట్ కిడ్ కి 2 వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉందా? యంగెస్ట్ కిడ్ కి అక్కడ 2 వస్తుంది, మిగిలినవి 2 కన్నా వీళ్ళకి రావాలి, వీళ్ళకి అందరికన్నా ఎక్కువ ఉండాలి కంపల్సరీ. So youngest kid must receive no more pieces of candy than any of the others. అంటే youngest kid కంపల్సరీ ఏముంటుంది? ఐ ఈక్వల్ 6 kids 5 kids ఉన్నారు, అందులో kid 5 అనేవాడు యంగెస్ట్. K1 K2 K3 K4 K5 ఈయన యంగెస్ట్ అనుకుంటున్నావు. ఓకే, ఈయనకి ఇప్పుడు 4 వచ్చినాయి. సో డెఫినెట్లీ వీళ్ళందరికీ కూడా గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 4 రావాలి కండిషన్. సపోజ్ వీళ్ళకి 3 వచ్చింది అనుకో, కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది కదా. యంగెస్ట్ మస్ట్ రిసీవ్ నో మోర్ పీసెస్ ఆఫ్ క్యాండీ దెన్ ఎనీ ఆఫ్ ద అదర్స్. వీళ్ళకి 3 వచ్చినాయి, వీళ్ళకి 4 వచ్చినాయి, కండిషన్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది నీకు, రైట్? సపోజ్ ఈయనకి ఎన్ని వచ్చినా కానీ 5 వచ్చినాయి అనుకో, ది ఆల్ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 5 ఉండాలి. ఓకే, సపోజ్ దీనికి 0 వచ్చినాయి, ఆల్ మస్ట్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఫస్ట్ కేసు తీసుకుంటున్నాం, దీనికి 0 ఇస్తున్నాం, రైట్? ఇన్ కేస్ K4 K5 యంగెస్ట్, ఫస్ట్ వీక్ ఏమొస్తున్నావు? 0 ఇస్తున్నావు. యంగర్ 1, ఓకే, ఈ ఇస్ ద యంగర్ 1 K5, రైట్? సో ఈయన 0 ఇస్తున్నాం. సో వీళ్ళందరికీ ఎన్ని రావచ్చు నీకు గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే సింప్లీ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ 16 pieces into 4 kids.
ఓకే నెక్స్ట్ సో ఈ కేసు ఎన్ని ఉంటాయి వేసు నెంబర్ ఆఫ్ వేసు 16 plus 4 minus 1 C 16 right next కేసు 1 ఇస్తున్నాం ఓకే సో డెఫినెట్లీ ఆల్ దీస్ పర్సన్స్ మస్ట్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 1 రావాలి సో ఫస్ట్ 4 అయితే వీళ్ళకి ఇచ్చేయాలి అట్లీస్ట్ మీన్స్ వీఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ 15 pieces to 4 such that each kid must receive at least 1 right at least 1 so first 16 minus 1 15 ఉన్నాయి 15 ని 4 కి ఇస్తున్నావు నువ్వు right 15 లో 4 ఇచ్చేసేయాలి ఆల్రెడీ right 15 minus 4 plus 4 minus 1 15 minus 4 right ఈ కేసులో నెక్స్ట్ వీరికి 2 ఇస్తున్నావు సో కంపల్సరీ అందరూ ఉండాలి గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 2 ఉండాలి ఓకే కంపల్సరీ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 2 ఉండాలి నెక్స్ట్ ఫస్ట్ 2 ఇవ్వాలంటే అందరికి 2 ఇచ్చేసేయాలి సో 15 మైనస్ 2 అంటే నీకు ఏమైంది 13 ఉన్నాయి నీకు రైట్ 13 లో మళ్ళీ అందరికి 8 ఇచ్చేసేయాలి అంతేగా ప్లస్ 4 minus 1 C 13 minus 8 in this case నెక్స్ట్ 3 ఇస్తున్నావు కంపల్సరీ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 3 ఉండాలి రైట్ 3 ఇచ్చిన తర్వాత ఏం మిగులుతాయి నీకు 13 మిగులుతాయి సో ఇన్ దిస్ వే ద కరస్పాండింగ్ రిక్వైర్డ్ ఆర్ 13 మైనస్ అందరికి 3 ఇవ్వాలి 12 13 minus 12 plus 4 minus 1 C 13 minus 12 ఈ కేసులో నెక్స్ట్ కేసు 4 ఇస్తున్నావు మనకి ఓకే 4 ఇస్తున్నావు అంటే డెఫినెట్ గా అందరికి గ్రేటర్ ఈక్వల్ టు 4 ఉండాలి అంటే నీకు ఎన్ని కనీసం 16 క్యాండీస్ ఉండాలి ఓకే ఆల్రెడీ 4 క్యాండీస్ ఇచ్చేసావు నువ్వు సో నీకు అవైలబిలిటీ ఉంది 12 pieces of candy 12 pieces of candy but to be distributed to 4 persons so at least each and every person should get 4 minimum 16 కావాలి but available to 13 so this case is not possible right so the required are simply 16 plus 4 minus 1 and 19 C 16 plus 11 3 14 C 11 plus 5 3 8 C 5 plus 4 C 1 these are the required number of ways 19 C 16 14 C 11 8 C 5 and 4 C 1 okay only conditions neat ga conditions రాసుకోవడం ఎవరికైతే ఇవ్వాలో వాళ్ళకి ఇచ్చేసేయడం ఫస్ట్ ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ కంప్యూటర్ ద ఫాలోయింగ్ డైరెక్ట్ వచ్చేస్తాయి కదా డైరెక్ట్ గా ఇది జస్ట్ ఫర్ ప్రాక్టీస్ పర్పస్ తీసుకున్నది ఓకే ఫ్రమ్ హాగిస్టిక్ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ రైట్ ఫస్ట్ 4C4 5C4 6C4 9C4 కన్వర్ట్ చేసుకో 4C0 5C1 6C2 9C5 లాగా సో డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ సే బై సింప్లిఫికేషన్ యూ విల్ గెట్ 10C5 రైట్ నెక్స్ట్ 6C3 లాగ్ ఎంత ఉంది నీకు ఇక్కడ 14C4 మైనస్ అదే 12C4 మైనస్ 3C3 ఇక్కడ కావాల్సిన ఏంటి 3C3 4C3 5C3 కావాలి మీకు సో మైనస్ 6C4 రైట్ మైనస్ 6C4 అంటే ఇది చూసుకునేది ఓకే 3C1 నెక్స్ట్ 3C0 4C1 5C2 up to 10C7 this can be represented as 4C0 4C1 that is 5C1 5C1 5C2 6C2 అలా మార్చుకొని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే 11C4 or you can say 10C3 11C4 or 11C7 వాట్ అరేంజ్ చేసుకునేది వస్తుంది లాస్ట్ వచ్చేది దీని ముందే వచ్చి 10C6 వస్తుంది దట్ ఇస్ 11C7 అయిపోతుంది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ NCN N+1CN N+2 ఇదే కదా నీకు NCN N+1CN N+2CN up to N+NCN is equal to simply 2N+1C N+1 ఓకే 2N+1C N+1 ఎట్లా మార్చుకొని చేసుకుంటావు కదా నువ్వు NC0
or this can be called n plus 1 c n plus 1 c 0 plus this is n plus 1 c 1 no n plus 2 c 2 n plus 2 c 2 up to 1 plus n plus n c n. సో ఈ రెండు కంబైన్ చేసుకునే వచ్చింది నీకు n plus 2 c 1. లాస్ట్ కంబైన్ చేసిన ముందు ఏమొస్తుంది n plus n c n minus 1 వస్తుంది. ఓకే, upon combining these two we have n plus n c n plus n plus 1 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 c n which is equal to your 2n plus 1 c n or also you can call 2n plus 1 c n plus 1 because the nc are equal to nc n minus 1. Okay, like this. ఇదే మెథడ్ అన్ని నీకు simple simplification, right? In how many ways we distribute 16 chocolate donuts, 13 glazed donuts and 15 jelly donuts among 4 people? Each person insists on receiving at least 2 of each variety of donut. Okay, each person 4 people unnaru. P1, P2, P3, P4. Each person must receive at least 2 of each variety of donut. అంటే వీనికి ఎన్ని కావాలి నీకు 2 చాక్లెట్స్ కావాలి, 2 glazed కావాలి, 2 2 జెల్లీ కూడా కావాలి. వీనికి కూడా అంతే సేమ్ 2 చాక్లెట్స్ 2 glazed 2 jelly 2 జెల్లీ సేమ్. మరి వీనికి కూడా 2 chocolate 2 glazed 2 jelly 2 chocolate 2 glazed 2 jelly 2 జెల్లీ. సో ముందు అవి ఇచ్చేద్దాం వాళ్ళకి. సో నీకు మిగులుతాయి 16 minus 8 8 చాక్లెట్స్ ఉంటాయి, 8 chocolates 5 glazed donuts ఉంటాయి, 7 jelly donuts 7 jelly donuts. These are to be distributed to 4 persons. ఫస్ట్ చాక్లెట్స్ ఇచ్చేసేయి, ఇంటూ జీ ఇచ్చేసేయి, జెల్లీ గ్లేజర్ ఇచ్చేసేయి, దెన్ జెల్లీ ఇచ్చేసి. ఫస్ట్ చాక్లెట్ ఇచ్చేయడానికి 8 plus 4 minus 1 4 minus 1 c 8 into 5 plus 4 minus 1 c 5 into 7 plus 4 minus 1 c 7. So this value equal to simply 11 c 8 plus 8 c 5 8 c into 8 c 5 8 c 5 into 10 c 7 10 c 7 ఇంటూ ఎందుకు అంటే 8 క్యాండిడేట్స్ అండ్ జీ ఇస్తున్నావు అండ్ జెల్లీ ఇస్తున్నావు. ఫస్ట్ 8 డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినాక మళ్ళీ వాళ్ళకి మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి 5 ఇస్తున్నావు. గ్లేజ్డ్ సపరేట్ టైప్ కాదు ఇది, కంపల్సరీ అండ్ 8 చాక్లెట్స్ అండ్ 5 గ్లేజ్డ్ అండ్ 7 జెల్లీ, అందుకని ఇంటూ. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ 3 స్టూడెంట్స్ ఆర్ రన్నింగ్ ఫర్ క్లాస్ ప్రెసిడెంట్ in a class of 70 students. Okay. Right? How many different vote counts are possible? Okay. 70 ఉన్నారు 3 students 70 ఉన్నారు, 70 ఐడెంటికల్ ఓట్స్. ఓకే, స్టూడెంట్స్ అందరూ డిఫరెంట్ గా అనొద్దు ఇక్కడ. ఓట్స్ వాళ్ళు వేస్తున్న ఓట్స్ 70 votes 70 ఓట్స్ 3 స్టూడెంట్స్ కి పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, 70 టు బి డిస్ట్రిబ్యూట్ టు 3 స్టూడెంట్స్. 70 ఓట్స్ వాళ్ళు డిఫరెంట్ వీళ్ళు డిఫరెంట్ అనకు, వాళ్ళే మీ దగ్గరికి వెళ్ళడం లేదు, వాళ్ళు ఓట్ క్యాస్ట్ చేస్తున్నారు. సో ఓట్ మీన్స్ 70 ఐడెంటికల్ సిమిలర్ క్యాండీస్, సిమిలర్ బాల్స్, సిమిలర్ మ్యాంగోస్, సిమిలర్ ఫ్రూట్స్ లాగా సిమిలర్ ఐటమ్స్. రైట్, 70 ఓట్స్ టు 3 స్టూడెంట్స్. డైరెక్ట్ గా 70 ప్లస్ 3 minus 1 c 70 72 so 70 which is equal to 72 c 2 which is equal to 36 into 71. ఎంత అవుతుంది? 2556 whatever. Okay, next, if some students do not vote, అంటే మీనింగ్ స్టూడెంట్స్ ఓట్ వేయట్లేదని కాదు. ఓకే, దాని మీనింగ్ అనిపిస్తుంది. సమ్ స్టూడెంట్స్ డు నాట్ ఓట్. హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ డు నాట్ ఓట్ తెలియదు కదా నీకు, ఎంతమంది పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు, ఎలక్షన్ ఎంతమంది ఓట్ చేస్తున్నారు అనేది. దాని మీనింగ్ అది కాదు. 3 స్టూడెంట్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు కదా నీకు. సపోజ్ ప్రెసిడెంట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్, 3 స్టూడెంట్స్ పార్టిసిపేట్ 3 స్టూడెంట్స్ ఎలక్షన్ లో ఉన్నారు నీకు. దెన్ క్లాస్ ప్రెసిడెంట్ కోసం ఓకే, ఆ స్టూడెంట్స్ S1 S3 అనుకుంటున్నావు. ఓకే, వీళ్ళందరూ ఎవరు చూస్ చేసుకోవాలి? ఏదర్ S1 కానీ S2 కానీ S3 కానీ చూస్ చేసుకోవాలి. ఓకే,
రైట్. ఈ కేసు ఏంటి, ఇఫ్ సమ్వన్ స్టూడెంట్స్ డు నాట్ ఓట్ అంటే ఇంకోటి నోటా, నాట్ టు ఓట్. ఓకే, అది మీనింగ్. సమ్ స్టూడెంట్స్ కెన్ చూస్ దిస్ వన్ ఆల్సో. ఓకే, సమ్ స్టూడెంట్స్ కెన్ చూస్ డు నాట్ ఓట్ ఆల్సో. Okay, so total how many are you are having? 4. You need to distribute this 70 to 4 persons. Okay, this also to be considered as the one more person. Okay, some students do not vote means some students choose this option. Okay, right, here we are having 70 plus 4 minus 1. 4 minus 1 c 70. 70. This is equal to 73 C 70 or 73 C 3. 73 c 3. 3. Okay, whatever ఎంత వస్తుంది, రైట్. ఓకేనా, క్లియర్. నెక్స్ట్, which of the following identities below are valid? Some identities they have given. Okay, ask which are valid, right? RC0, R plus 1 0, something they have given. Okay. For these type of situations కి ఇది ఒక n కి r కి some values చూజ్ చేసుకో. చూజ్ చేసుకొని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈక్వల్ లేదా అని చూపించు. ఓకే, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. సపోజ్ ఫస్ట్ కేసు తీసుకున్నాం అనుకో, సపోజ్ ఏదో ఒక వాల్యూ తీసేసుకో, n ఈక్వల్ టు 3, వన్ తీసుకో. ఎందుకు 2 ఎందుకు? ఓకే, n ఎక్కువ తీసుకుంటే మరి కాంప్లికేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, n ఈక్వల్ టు 3, r ఈక్వల్ టు 1. సో r వచ్చేసి ఈక్వల్ టు ఏంటి, 3 plus 1 c 6 minus 2. So this is equal to 4c 4. This is equal to 1. This is your RHS. Now LHS ఎంత వరకు తీసుకుంటాం, అప్ టు 4c4 వచ్చేంత వరకు చూసుకోవాలి ఇక్కడ. ఓకే, r ఈక్వల్ టు ఏం తీసుకున్నావు, 1 తీసుకున్నావు, రైట్. ఏమొస్తుంది, r 1c0 ప్లస్ 2c2 ప్లస్ 3c4 ప్లస్ నెక్స్ట్ r ఈక్వల్ టు 1 కదా. లాస్ట్ మాక్సిమం వచ్చేది అది. ఏ మాక్సిమం వచ్చేది, NC2 and minus 2 అని లాస్ట్ ది అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకో. ఏమొస్తుంది, 3c4. 3c4. ఓకే, 1c0 2c2 3c4 ఎంత అవుతుంది దీని వాల్యూ, 1 ప్లస్ 1 ప్లస్ 0 is equal to 2. So LHS is not equal to RHS. So the first one is not an identity. Is not equal to RHS. ఇక్కడికి ఎందుకు కన్క్లూడ్ చేసుకున్నాము, మాక్సిమం పాసిబిలిటీ కేసు ఇదే వస్తుంది. ఓకే, n ఈక్వల్ టు 3, 6 మైనస్ 2 4 3c4. సో అక్కడ కన్క్లూడ్ చేసుకున్నాం. లేదు ఇంకా ఫర్దర్ గా వస్తూనే ఉందనుకో, ఈ 4c4 వచ్చేంత వరకు కన్క్లూడ్ రాసుకోవాలి. ఓకే, n+1 సారీ ఇంతవరకే 3c4 వచ్చేంత వరకు రాసుకోవాలి. 4c4 వరకు రాస్తే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, ఆన్సర్ అది. ఇది ఎంత టర్మ్. ఓకే, ఏంటి ఫర్ n వాల్యూ, ఇది n వాల్యూ మనం చూజ్ చేసుకునేది వచ్చేంత వరకు మనం సిరీస్ రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకే, సో n ఈక్వల్ టు 3c4. సపోజ్ n ఈక్వల్ టు 4 తీసుకున్నాం అనుకో, ఇంకా ఎక్కువ వస్తాయి నీకు. సపోజ్ r ఈక్వల్ టు 2 తీసుకుంటే 2c0 r ఈక్వల్ టు 2 అయితే ఏమొస్తుంది, ఇప్పుడు 2c0 2c0 3c2 4c4 ప్లస్ నీకు యాక్చువల్ ఎంత రావాలి, 6 మైనస్ 4 1 3c2 వరకే రావాలి. సో 3c2 నే రాసుకుంటాం, 2c0 3c2. ఎందుకు n ఈక్వల్ టు 3 r ఈక్వల్ టు 2 అంటే 3c 6 మైనస్ 2 which is equal to 3c 6 minus 4 which is equal to 3c 1. సో 3c1 కే రాసుకుంటాం. 3c1 can be called 3c2. మరి ఎటు వస్తుంది, can be called 3c2. సో 2c0 3c2 వరకు రాసుకుంటాం, డిపెండింగ్ ఆన్ ఎంత టర్మ్ అంతవరకు. నేను n ఈక్వల్ టు 1 చూజ్ చేసుకున్నాను, n ఈక్వల్ టు 3 చూజ్ చేసుకున్నాను కాబట్టి 3 వరకు రాసుకున్నాము. n ఈక్వల్ టు 2 చూజ్ చేసుకుంటే 2 వరకు రాసుకుంటా అనొద్దు. ఓకే, లేదంటే r ఈక్వల్ టు 1 చూజ్ చేసుకున్నా ఓన్లీ 1 తీసుకుంటా అనొద్దు. ఇది డిపెండింగ్ ఆన్ ఎంత టర్మ్ ఎంత వస్తుందో అంతవరకు రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి సీక్వెన్స్ లో, ఐ మీన్ సిరీస్ లో. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ కేసు చూడు. నెక్స్ట్,
1 into 2 into 3 plus something. This is your nth term. Okay, I am considering here n is equal to తీసుకోవచ్చు n equal to 4 తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, n equal to 4. సో RHS ఏమైంది? RHS ఏమైంది? 6 into 5 is equal to 6 into 5 is equal to 30. 6 into 5 equal to 30. Okay, now LHS point of view. n equal to 4 తీసుకుంటాం. నీకు ఎంత టర్మ్ ఏమైంది? 2 into 3 into 4. సో ప్లస్ 1 into 2 into 3 కూడా తీసుకోవాలి. ఎక్కడ ఎంత టర్మ్ వచ్చేంత వరకు తీసుకోవాలి కదా. సో దిస్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు సింప్లీ 6 plus 20 which is equal to 30. So LHS is equal to RHS. So it is an identity. Okay, it is an identity. Next one, C question. NC0 whole cube. n equal to some 2 తీసుకుంటాం. Okay, n equal to 2. మీ ఇష్టం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. n equal to 2. 2C0. RHS equal to 2 cube C2. 2 cube C2 is equal to 8C2 is equal to 4 and 7 28. 28. Now LHS. ఎంత తీసుకోవాలి? ఎంత టర్మ్ ఏంటి? 2C2. 2C2. So we have 2C0 whole cube plus 2C1 whole cube C1 whole cube plus 2C2 whole cube. 2C2 whole cube. So this is equal to 1 plus 8 plus 1 plus 8 plus 1 cube 10. So LHS is not equal to RHS. So definitely it is not an identity. Okay, not an identity చూపించడానికి ఒక కేసు సరిపోతుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ అన్ ఐడెంటిటీ అని చూపించడానికి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎనఫ్. ఈ కేసు అయ్యింది, ఏదో ఒక కేసు రాంగ్ అయిద్దేమో ఒకవేళ. ఓకే, ఈ రెండు ఈక్వల్ ఎందుకు అని చెప్పి ఐడెంటిటీ అంటానికి లేదు. యాక్చువల్ ఈ లెవెల్లో ఐడెంటిటీ అనుకున్నాము. దిస్ కెన్ బి ప్రూవ్డ్ యూజింగ్ ద మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ అనే ఒక టాపిక్ వస్తుంది మీకు. ఓకే, ఫస్ట్ ఈ కేసు ట్రూ అయింది. లెట్ ఇట్ బి ట్రూ ఫర్ n equal to some k and we have to prove the given is true for n equal to k plus 1 also. Okay, if you are in position in all 3 cases, in 2 cases, initial case n equal to k, we will treat it as a true and we have to make it true for n equal to k plus 1 also. If you are in that position, then you can say the given one is identity for all values of n. ఓకే, నాట్ అని చెప్పడానికి ఒక కేసు చాలు, ట్రూ అని చెప్పడానికి ఈ కేసెస్ ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, అది మనం మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ లో ప్రూవ్ చేద్దాం, నేర్చుకుందాం అది. ఓకే, సిరీస్ మొత్తం అలాగే ప్రూవ్ చేస్తారు, రైట్, మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ లోనే. ఓకేనా, ఈ లెవెల్లో ఫస్ట్ కేసు తీసుకొని దానికి ఈక్వల్ అని చెప్పి ప్రూవ్ చేసుకున్నాం అనుకో, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, వెరీ పవర్ఫుల్ టాపిక్ అది. అంటే ఎస్టిమేట్ అంటే ఎంత టైం ఇక్కడ ఇచ్చారు, అక్కడ ఎస్టిమేట్ చేసుకోవాలి. అది కూడా అదేంటంటే టూలో సిరీస్ నుంచి ఎస్టిమేట్ చేసుకోవటం, ఎస్టిమేట్ చేసిన దాన్ని ప్రూవ్ చేయటం. మనకి సీక్వెన్స్ సిరీస్ మొత్తం అదే మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్. ఓకే, నీకు ఓన్లీ ఆథమెటిక్ సిరీస్, జామెట్రిక్ సిరీస్ నేర్చుకున్నాం ఇంతకుముందు సింపుల్ గా బేసిక్ గా. దానికి ఎక్స్టెండ్ చేసి నెంబర్ ఆఫ్ సిరీస్, డిఫరెంట్ సిరీస్ ఇస్తారు, అన్ని ప్రూవ్ చేయాలి. ఎంత టైం ఎస్టిమేట్ చేసుకోవాలి అండ్ ఎస్టిమేట్ అండ్ ప్రూవ్ ఇట్. Analyze, estimate and prove it. Okay, right. In how many ways we can distribute 7 pieces of toffee and 8 pieces of licorice to 8 kids? 5 kids. 5 kids, huh? Okay, నాకు ఎందుకు 8 లా కనబడుతుంది? To 5 kids. Such that each kid receives exactly 3 pieces of candy. ఓకే, ఏ క్యాండీ చెప్పడం లేదు. టోటల్ గా హ్యావింగ్ 15 pieces. ఓకే, టు 5 kids మీన్స్ ఈచ్ కిడ్ మస్ట్ రిసీవ్ ఎగ్జాక్ట్లీ 3. దెన్ ఓన్లీ 3 3 3 3 3 5 into 3 15. ఓకే, అవి ఏమైనా అవ్వచ్చు, టాఫీ అయినా అవ్వచ్చు, లికోరైస్ అయినా అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఓకే, ఒక కిడ్కి 3 టాఫీ వచ్చినాయి, ఇంకో కిడ్కి 3 లికోరైస్ వచ్చినాయి, ఇంకో కిడ్కి కూడా మళ్ళీ 3 టాఫీ వచ్చినాయి, ఇంకో కిడ్కి అట్లా వచ్చినాయి, అది ప్రాబ్లం ఏం లేదు. బట్ ఓవరాల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఈచ్ కిడ్ మస్ట్ రిసీవ్ ఎగ్జాక్ట్లీ 3 pieces of candy.
ఓకే Okay. రైట్. దీని ఫస్ట్ టాఫీ గురించి చూద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ టాఫీని అలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకున్నాము. మిగిలిన ఎక్కడైతే ఉన్నాయో వాళ్ళందరికీ 8 పీసెస్ ఆఫ్ క్యాండీ ఏది లిక్వర్ రైస్ ఇచ్చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం. రైట్. ఇప్పుడు టాఫీ తీసుకున్నాం అనుకో, నీకు మోర్ దాన్ 3 పాసిబుల్ రావడానికి ఎంతమంది ఉంటారు? టాఫీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నావు 4 కిడ్స్ కి, ఎవరైనా ఎంతమంది కిడ్స్ ఉంటారు మోర్ దాన్ 3 వచ్చే విధంగా? ఓన్లీ 1. ఎందుకు నీకు 4? మోర్ దాన్ 3 అంటే ఏంటి? 4, 4, 5, 6, 7. ఓకే, మోర్ దాన్ 3 రావాలి. అంతే ఇంకా 4 కిడ్స్ కి ఎంతమంది కిడ్స్? ఎంతమంది? 5 కిడ్స్ కి ఇస్తున్నారు. మోర్ దాన్ మన కాన్సెప్ట్ ఏంటి? ఎగ్జాక్ట్లీ 3 రావాలి. ఓకే, ఆ 7 పీసెస్ ని 5 కిడ్స్ కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాము. ఓకే, ప్రొవైడెడ్ ఈచ్ కిడ్ షుడ్ గెట్ ఎగ్జాక్ట్లీ 3 ఇది ఓవరాల్ గా. ఓకే, ఎగ్జాక్ట్లీ 3. ఇప్పుడు నువ్వు 7 ని 5 కిడ్స్ కి ఇస్తున్నావు. మన కండిషన్ ఏముంటుంది? ఈచ్ కిడ్ మస్ట్ రిసీవ్ ఎట్ మోస్ట్ 3. అంతే కదా, ఈచ్ కిడ్ మస్ట్ రిసీవ్ ఎట్ మోస్ట్ 3, మాక్సిమం 3. 0 ఉండొచ్చు, 1 ఉండొచ్చు, 2 ఉండొచ్చు, 3 ఉండొచ్చు, బట్ మోర్ దాన్ 3 ఉండకూడదు. మోర్ దాన్ 3 అంటే ఏంటి? ఓవరాల్ కండిషన్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఓన్లీ ఇదే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం టాఫీ. కండిషన్ ఇస్ దట్ ఈచ్ కిడ్ మస్ట్ రిసీవ్ ఎట్ మోస్ట్ 4, ఎట్ మోస్ట్ 3. ఓకే, ఫస్ట్ ఆల్ కేసెస్ చేసుకున్నాము. ఆల్ కేసెస్ చేసుకొని మైనస్ చేయాలి. ఏది? మోర్ దాన్ 3 వచ్చే కేసు ఏమున్నాయో వాటిని మైనస్ చేసుకుంటూ. మోర్ దాన్ 3 వచ్చే పాసిబిలిటీస్ ఏమున్నాయి నీకు ఇక్కడ? ఎన్ని కిడ్స్ కి మోర్ దాన్ 3 వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంది? ఓన్లీ 1 కిడ్ కి. మోర్ దాన్ 3 అంటే ఏంటి? 4. 4 తర్వాత మిగిలిన మ్యాక్సిమం వచ్చే కేసు ఏముంటది? 3 ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ఓన్లీ 1 కిడ్ హూ రిసీవ్స్ మోర్ దాన్ 3 విత్ టాఫీ పీసెస్. ఓకేనా? రైట్. సో అన్ని కేసు 7 ని 5 కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేద్దాము, మైనస్ ఒక కిడ్ కి 4 వచ్చే కేసుని మైనస్ చేద్దాం. దెన్ యూ హ్యావ్ 7 సక్సెస్ఫుల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాము. ఈచ్ కిడ్ కి అట్ మోస్ట్ 3 వచ్చేటట్టుగా. ఎవరికైతే లాగ్ ఉందో అని ఇది ఉంది లిక్వర్ రైస్, ఆ క్యాండీ ఇచ్చేస్తాం, సరిపోతుంది. ఓకే, ఓన్లీ టాస్క్ ఇస్ దట్ 7 టు బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు 5 కిడ్స్ ప్రొవైడెడ్ ఈచ్ కిడ్ షుడ్ గెట్ అట్ మోస్ట్ 3. ఓకే, అట్ మోస్ట్ 3 అంటే కంప్లీట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ మైనస్ 1 కిడ్ రిసీవ్ 4. అదే ఎక్స్ట్రా వచ్చేది నీకు. 2 కిడ్స్ 4 వచ్చే పాసిబిలిటీ లేదు. 4, 4, 8 అయిపోతుంది. రైటా? సో రిక్వైర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ 7 ని 5 కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి 7 ప్లస్ 5 మైనస్ 1 C7 మైనస్ ఒక కిడ్కి 4 ఇచ్చేద్దాం. అదేగా మనకు అన్వాంటెడ్ కేసు. ఒక కిడ్కి ఏదో ఒక కిడ్కి 4 వస్తున్నాయి. అదే మనకు అన్వాంటెడ్ కేసు. ఏ కిడ్కి 4 వస్తున్నాయి? 5 లో ఒక కిడ్ తీసుకోవాలి కదా. ఓకే, సో 5C1 రైట్. ఏ కిడ్కి రావచ్చు కదా అది. 5C1 ఇంటూ ఆయనకి 4 ఇచ్చేసేద్దాం. ఇంకా ఎన్ని ఉన్నాయి? క్యాంటీ ఆఫీసు 3 ఉన్నాయి. రైట్. 7 మైనస్ 4 ఇచ్చేసాం. ప్లస్ దాన్ని అవుట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవాలి. రిమైనింగ్ 4 కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, పర్టికులర్ క్యాండిడేట్ కి 4 ఇచ్చేసాం. తర్వాత మనకి ఎగ్జాక్ట్లీ 4 5 వచ్చే 5 కూడా రావచ్చు. ఓకే, ఎగ్జాక్ట్లీ 4 కాదు, మనకి 4 ఇచ్చాము. తర్వాత మళ్ళీ మిగిలిన వాటిని మళ్ళీ అందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఎందుకు? 4 రావచ్చు, 5 రావచ్చు, 6 రావచ్చు, 7 కూడా రావచ్చు. మనకి ఈ కేసు అన్ని అన్వాంటెడ్ కేసెస్. మోర్ దాన్ 3 ఉన్నాయని అన్వాంటెడ్ కేసెస్. సో ఫస్ట్ వానికి 4 ఇచ్చేసాము. రైట్, 4 ఇచ్చేసి మిగిలిన 3 ఉన్నాయి. ఆ 3 కూడా మళ్ళీ 5 కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాం. రైట్. 7 మైనస్ ప్లస్ 5 మైనస్ 1 C3 7 మైనస్ 1 అన్నట్టు 7 మైనస్ 4. ఓకే, సో దిస్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు సింప్లీ 7 ప్లస్ 5 మైనస్ 1 అంటే 11C7 దట్ ఈస్ 11C4 మైనస్ 5 ఇంటూ 7C3 5 into 7C. So this value equal to 11C7 11C4 है కదా. 11 into 12 into 11 into 10 into 9 into 8 divided by 4 into 3 into 2 minus 5 into 7 into 6 into 5 by 6. So this value equal to 4 into 2 8 cancellation 3 9 330
30 11 330 na 330 minus 5 into 35. 175 is equal to 1 55 right 155 తర్వాత 8th ప్రాబ్లం లేదు ఎవరైతే రాగి ఉన్నాయో వాళ్ళని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటూ పోతాడు 3 కన్నా తక్కువ ఉన్నాయో వాళ్ళకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు సో ఓన్లీ 155 వేస్ రైటా దట్స్ ఇట్ ఇది ఒకటే కండిషన్ అంతే నథింగ్ ఇస్ ఇది మర్చిపోతారు మళ్ళీ ఏకి మర్చిపోతారు మళ్ళీ ఎగ్జాక్ట్లీ 4 ఇస్తారు ఎగ్జాక్ట్లీ 4 కాదు ఈ కెన్ గెట్ 4 5 6 7 అట్లీస్ట్ 4 ఒక గిడ్డికి అట్లీస్ట్ 4 ఇచ్చే కేసు అన్వాంటెడ్ కేసు ఓకే దట్ ఈస్ టు బి సబ్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద టోటల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ రైట్ 155 మంచి క్వశ్చన్ రైట్ ఎవాల్యుయేట్ ద ఫాలోయింగ్ వితౌట్ యూజింగ్ క్యాల్కులేటర్ అంట మన క్యాల్కులేటర్ ఎప్పుడు యూజ్ చేసాం అసలు ఓకే 12 3 మనకి తెలిసిన ఐడెంటిటీ ఉంది కదా 3C3 4C3 5C3 13C3 14C3 సపరేట్ చేసుకుందాం దాన్ని ఓకే ఇక్కడ 12 3C3 ఉన్నాయి కదా ఫస్ట్ 3C3 4C3 13C3 ప్లస్ 14C3 ఒకటి అయిపోయింది నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏం రాసుకోవచ్చు దీన్ని 3 13C3 బస్ 13C3 కూడా 2 అయిపోయినాయి నెక్స్ట్ దగ్గర రాసుకుంటాం మళ్ళీ 3C3 plus 4C3 plus 5C3 plus up to so on అంటే 12C3 ఇట్లా రాసుకుంటూ వెళ్తాం లాస్ట్ లో ఉంటుంది 3C3 ప్లస్ 4C3 కూడా ఉంటుంది మళ్ళీ 3C3 దాని కింద మళ్ళీ 3C3 ఎందుకు 3C3 మొత్తం 12 ఉన్నాయి 4C3 11 ఉంటాయి 5C3 10 ఉంటాయి 13C3 అలాగే 6C3 9 ఉంటాయి అట్లా 12C3 2 ఉంటాయి 13C3 2 ఉంటాయి 12C3 3 ఉంటాయి సో 14C3 1 ఉంది సో ఫస్ట్ వాల్యూ ఏమవుతుంది డైరెక్ట్ గా ఆగస్టికే కదా అది దిస్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ 15C4 దిస్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ 14C4 దిస్ ఈజ్ యువర్ సింప్లీ 13C4 ఓకే no this is equal to simply 5C4 and this is your 3C3 can be represented as 4C4 3C3 equal to 1 okay but this can be represented as 4C4 because 4C4 is also 1 well finally even niku 4C4 plus and finally em migilindi this is equal to 4C4 plus 5C4 plus 13C4 plus 13C4 plus 14C4 ఇంకా ప్లస్ ఇంకోటి ఉందా ప్లస్ 15C4 which is equal to simply your 16C5 or you can call 16C11 ఓకే సింపుల్ అది సపరేట్ చేసాం అంతే అన్ని మనకు తెలిసిందే కనిపిస్తుంది బట్ 13 ఉన్నాయి 12 ఉన్నాయి అట్లా ఓకే సపరేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళావు లాస్ట్ లో ఈ 3C3 ని 4C4 గా రాసుకోవడం అంతే ఇక్కడ ఏం లేదు రైట్ 3C3 ఈక్వల్ టు 1 which is equal to 4C4 right next one find a formula for 1 square plus 2 square plus up to so on n square using these commutative formations okay దీన్ని ఆల్రెడీ మనం ఆల్జీబ్రాలో చేస్తాం ఆల్జీబ్రాలో ఏం చేస్తాం పాలినామియల్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు 1 plus 2 plus 3 చేస్తాము 1 square plus 2 square చేస్తాము 1 క్యూబ్ చేస్తాము నెక్స్ట్ 1/4 కూడా చేస్తాం ఇవి అన్ని చూస్తాం అక్కడ నో ప్రాబ్లం పాలినామియల్స్ లో n/4 1/n 2/n 3/n లైక్ దట్ అన్ని చూసుకుంటాం మనం ప్రాబ్లం లేదు అది ఓకే రైట్ సో ఈ కేసులో ఈ 1 square plus 2 square ని ఈ కమ్యూనిటీస్ యూజ్ చేసుకొని ప్రూవ్ చేయమంటున్నాడు యూ హ్యావ్ nc2 ఈక్వల్ టు n into n minus 1 divided by 2 so this equal to n square minus n by 2 so n square can be written as 2 nc2 into 2 plus n we have n square is equal to this can be represented as 2 into nc2 plus n so each term of this series లో నుంచి ఈ ఫార్మాట్ లో రిప్రజెంట్ చేసుకోవటం సో 1 square రాయొచ్చు 2 into 1c2 plus 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4/5
4 square plus n square. దీన్ని ఈ ఫార్మాట్ రిప్రజెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే. సో దిస్ కెన్ బి రిప్రజెంట్ 1 square can be written as 2 into 1c2 plus 1 plus 2 into 2c2 plus 2, right? Plus 3 into 3c3, 2 into 3c3, 2 into 3, 2 into 3c3 అది అదే 2 into ఇది ఫిక్స్ కదా, అది ఫిక్స్. 2 into 3c2 plus 3 like that plus 2 into nc2 plus n, right? So this value is equal to simply 2 into 1c2 అంటే 0 నే కదా, 1 plus 2 into 2 అన్నిట్లో కామన్ తీస్తున్నాం, 2c2 plus 3c2 plus nc2 plus 2 plus 3 plus up to n. So this can be represented as 1 plus 2 plus 3 plus 3 up to plus n plus 2 into మళ్ళీ అదే కదా ఆగస్టిక్ కదా, 2 into n plus 1c3. ఓకే, ఈ ఆగస్టిక్ నేను చూసాను కదా మనం, ఎవ్రీ టైం ఆగస్టిక్ అంటున్నాం, ఏంది ఆగస్టిక్ అని అనుకో, మాకు వెనక్కి వెళ్ళి చూసుకో, ఎక్కడ చూసాము, ఫస్ట్ లో చూసాము. షేప్ గీసాము నిన్న, ఇవన్నీ ఇగో ఇదే ఆగస్టిక్, ఇది ఆర్సీఆర్ ప్లస్ సో వన్ సో వన్ ఈక్వల్ n ప్లస్ 1cr ప్లస్ 1. ఓకే, బట్ ఇక్కడ నుంచి రాసుకొచ్చింది అది ఆగస్టిక్, ఎందుకన్నా ఈ షేప్ ఉంది కాబట్టి ఆగస్టిక్ షేప్ ఇది. ఓకే, రైట్. సో దిస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, ఇది అర్థమెటిక్ దగ్గర, ఇది మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి, ఫస్ట్ 2 ప్లస్ లాస్ట్ 2 డివైడెడ్ బై 2 ప్లస్ 2 ఇంటూ n plus 1 into n into n minus 2 ఏంటి ఇంకా, బై డివైడ్ బై 3 into 2 gone. ఓకే, ఇంకా ఫైనల్ ఏం మిగిలింది, సో n into n plus 1 by 2 కామన్ తీసేద్దాం, కట్ చేయకుండా n into n plus 1 by 2 కామన్ తీస్తే 1 plus 2n minus 2 divided by 3. So this value is equal to simply n into n plus 1 by 2 into 1 by 3. Okay, so this value is equal to simply n into n plus ఫైనల్ వచ్చింది n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. 2n plus 1 by 6. బట్ ఇలా ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోకు. ఓకే, దీన్ని ఏం చేస్తున్నా అంటే నేను చేసుకోవడం కాదు, చాలాసార్లు అడుగుతాను నీకు స్క్వేర్లు. ఓకే, డైరెక్ట్ చెప్పగలగాలి. దీని ఏం రాస్తున్నానంటే n into n plus 1 into n plus n plus 1 whole divided by 6. This is equal to, the lower multiply చేస్తున్నా, n square into n plus 1 n square into n plus 1 plus n into n plus 1 whole square. చూసుకున్నావా, n into n plus 1 whole square whole divided by 6. It is easy to remember. That's nothing but, if they ask you to calculate what is the value of 1 square plus 2 square to 11 square. Okay, 11 దీని తర్వాత 12 ఉంటుంది. So you can have 11 square into 12 12 into 11 square by 6. 12 square 12 square into 11 by 6. ఒకసారి n n plus 1, ఒకసారి స్క్వేర్ ఒకదానికి, ఇంకోసారి మిగిలింది. సో డైరెక్ట్ 11 square into 12 plus 12 square into 11 by 6. ఓకే, డాడీ ఇందులో చేసుకోవచ్చు, బట్ ఇట్ ఈస్ బెటర్. ఇఫ్ దే ఆస్క్ యూ ఫర్ 1 square plus 2 square plus up to 250 square, then directly we have 250 square into 251 plus 251 square into 250. 251 square into 250 total by 6. ఇది ఒకటి. ఓకే, మళ్ళీ ఆల్జిబ్రాలో మనం చెప్తాం లేదు. ఓకే, n square into n plus 1 plus n into n plus 1 whole square by 6.
ఇది ఎక్కడ బాగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే కెమిస్ట్రీలో ఉపయోగపడతాయి నీకు. ఓకే, ఈచ్ ఆర్బిటాల్లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ 2n² అంటాడు. అది మొత్తం సమ్ ఎంత ఉంటుంది అని అడుగుతారు. 10 ఆర్బిటాల్స్ సంథింగ్ ఉంటాయి. 2n1² ప్లస్ 2n2² 2n3² అట్లా ఉంటాయి. వాటిలో 2 కామన్ తీసుకొని సమ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ ఆఫ్ ఆల్ డైరెక్ట్ గా చేసుకోవడం ఈజీ అవుతుంది కెమిస్ట్రీలో నీకు అది. ఓకే, అప్పుడు చూద్దాంలే. నెక్స్ట్ దీని ఫార్ములా రాసేది ఏముంది? MCR m+1CR. ఇప్పుడు చదువుకుంది ఇదేగా. ఇంతసేపు నేర్చుకొని ఇప్పుడు చెప్పుకోవడానికి ఇక్కడ m+k+1CR+1 మైనస్ m+k+1CR+1 మైనస్ ఎంత కావాలి నీకు? RCR CR ప్లస్ m-1CR వరకు రావాలి. So this is equal to simply this value will be MCR+1. ఇంకా రన్ చేసేదే ఉంది ఇంకా m+k+1 CR+1 మైనస్ ఇది. ఓకే, రైట్. Yes, nothing. Right.